Hello everybody, we are studying a chapter Biotechnology, Principle and Processes. So in this chapter, today we are going to study about bioreactor. So what is this bioreactor? This bioreactor is a large vessel which used to produce desired gene or product on a large scale. The desired product या desired gene हामी large scale मा produce गर्न सक्छौं through this bioreactor. भन्नुको मतलब सपोज इफ यु वान्ट टु प्रोड्युस इन्सुलिन भनेपछि इन्सुलिनलाई लार्ज स्केलमा प्रोड्युस गर्नको लागि इन्सुलिन प्रोड्युस गर्ने जुन चाहिँ जिन छ द जिन विच युज टु प्रोड्युस इन्सुलिन इट्स रिकम्बिनेन्ट डिएनए विल पुट इन टु द्याट बायोरिएक्टर एन्ड विथ द हेल्प अफ द एन्जाइम वी क्यान प्रोड्युस इन्सुलिन अन अ लार्ज स्केल भनेपछि बायोरिएक्टर भनेको त्यो भेसल हो जसको सहायताले हामी लार्ज स्केलमा desired gene, desired product like maybe enzymes also, maybe protein also can be produced. Is that clear? Okay. And we can say that it is also helps to convert raw material into desired product. भने चाहिँ अझै एउटा डेफिनेसन हामी के पनि लेख्न सक्छौं it helps to convert raw materials into desired product. Okay. There are two types of bioreactor. Bioreactors दुईटा खालको हुन्छ. Number one is simple stirred tank अघि नै भने हैन tank bioreactor एउटा हुन्छ simple stirred tank bioreactor and number 2 is sparged stirred tank bioreactor. So okay, these are the two types of bioreactors through which we can produce our desired gene or desired product, desired enzyme, desired protein on a large scale. Okay, let's study about the structure of this. About this structures को बारेमा पढौं हैन structure how this bioreactors are formed. कसरी चाहिँ bioreactors बनिएको हुन्छ त्यसको structures को बारेमा पढौं. Okay, simple stirred tank bioreactors are यो cylindrical shape मा हुन्छ curved परेको हुन्छ अलिकति. Yes, got it? It has one motor, एउटा मोटर हुन्छ connected with pin and a rod. त्यहाँ त्यो भित्र तिम्रो के गएको हुन्छ rod. That means a rod is connected with a motor. Rod चाहिँ कोसँग कनेक्ट भएको हुन्छ तिम्रो मोटरसँग कनेक्ट भएको हुन्छ, right? Okay, and in this rod you will have blade. यानी के हुँदो रहेछ? It has blade. एजिटेटर हो नि त यो चाहिँ ब्लेडको काम के हो भन्दाखेरि मिक्स गर्नुमा हेल्प गर्छ. जस्तै फिर्के लाउँदाखेरि मिक्स दाल मिक्स गर्नुमा फिक्स हेल्प गर्छ गर्दैन यसो भनेपछि यो एउटा एजिटेटर हो जसले मिक्स गर्नुमा हेल्प गर्छ यो भित्र भएको र मटेरियल्सलाई, राइट? ओके, त्यसको र मटेरियल्स आर पुट इन्टु 1/3 खाली 1/3 र मटेरियल्स आर पुट इन अ बायोरिएक्टर. जहिले पनि 1/3 मात्रै हालिएको हुन्छ, फुल हालिएको हुँदैन, राइट? ओके, then after that अब यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि here you will have one pH controller. यहाँनिर एउटा तिम्रो के हुन्छ pH controller. You have a pH controller. That means if the pH value increases more than 7 control गरेर 7 मा ल्याउनु पर्यो. If less than 7 फेरि control गरेर 7 मा ल्याउनु पर्यो भन्नुको मतलब यहाँनिर एउटा pH controller हुन्छ, right? Okay, likewise here you will have one thermometer. यहाँनिर तिम्रो के पनि युज गरेको हुन्छ thermometer. र थर्मोमिटरको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि टु मेन्टेन द टेम्परेचर या टु कन्ट्रोल द टेम्परेचर. ओके, इफ द टेम्परेचर राइजेस अप अब कसरी कन्ट्रोल गर्छ? ओके, अब इफ द टेम्परेचर अफ दिस मिडियम इन्क्रिजेस यदि यो मिडियमको टेम्परेचर इन्क्रिज भयो भने आउटसाइड दिस कन्टेनर हियर विल ह्याभ वान ज्याकेट. एउटा ज्याकेट हुन्छ, कुरा बुझ्नु होला नि. सो if the temperature rises up, that means through this jacket cold water is put. भनेपछि यहाँ के हालिन्छ cold water हालिन्छ to then if the temperature rises up cold water will put into this jacket so that the temperature will be maintained. Yes or no? If the temperature decreases फेरि यहाँबाट के हालिन्छ तिम्रो hot water. So in this way temperature will be maintained. भनेपछि एउटा ज्याकेट पनि हुँदो रहेछ, राइट? अब from this side inlet is there. Here is one inlet भन्नुको मतलब चाहिँ through this raw materials are inserted. यहाँबाट raw materials हालिन्छ. Yes or no? अब raw materials गरेर
raw materials like bacteria या डिजार्जिन whatever is there is नि अब के प्रड्युस गर्दैछु त्यसको र मेटेरियल्सहरु यो बायोरिएक्टर भित्र हालिन्छ त्यहाँको यो एजिटेटेड यसरी घुम्नु थाल्छ घुमिसकेपछि वी नो दैट जब हामी सर्फ यसरी पानीमा यसरी घोल्दाखेरि माथिबाट फोम बनिन्छ कि बनिदैन सो लाइकवाइज हियर इज अल्सो फोम इज फर्मड कुरा बुझ्नु होला नि अब त्यो फोमलाई कन्ट्रोल गर्नु लागि यहाँ एउटा ब्लेड हुन्छ यसले चाहिँ के गर्नुपर्छ तिम्रो इट हेल्प्स टु कन्ट्रोल द फोम यसले केलाई कन्ट्रोल गर्छ फोमलाई कन्ट्रोल गर्छ कुरा बुझ्नु होला नि यो मुनिको फ्यानको काम के हो एजिटेट गर्नु मज्जाले घुमाउनु कुरा बुझ्नु यसको काम के हो फोमलाई कन्ट्रोल गर्नु राइट ओके देन प्रडक्ट प्रड्युस भइसकेपछि यहाँनिर एउटा आउटलेट हुन्छ थ्रु दिस the product will be removed from this bioreactor. Product बनिसकेपछि त्यहाँबाट चाहिँ निकालिन्छ. Is that clear? Even that oxygen is also maintained in this bioreactor. Okay. अब यसको बारेमा लेख्नु पर्यो. What are the structures? What is the main things present in the bioreactors भन्दाखेरि के लेख्छौ भन्दाखेरि अब नम्बर 1 तिमी के लेख्छौ भन्दाखेरि pH controller यसमा के हुँदछ pH controller, number 2 temperature controller, okay na? Number 3 agitator, then our camera keep it here, temperature, pH controller, agitator, isn't it? Then even foam controller. So these are the things present in the simple stack tank bioreactor. Simple stack tank bioreactor ma यो कुराहरु हुँदो रहेछ कुरा बुझ्नु होला नि अब लेट्स लर्न अबाउट द स्पार्स स्टाक ट्याङ्क बायोरिएक्टर अब यो कस्तो खालको हुन्छ भन्दाखेरि इट इज रेक्ट्याङ्गुलर इन शेप यो चाहिँ कस्तो हुन्छ तिम्रो रेक्ट्याङ्गुलर शेपको हुन्छ कुरा बुझ्नु होला नि इट डज नट कन्टेन मोटर एन्ड दिस एजिटेटर र मोटर हुँदैन यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा एयर सप्लायर हुन्छ then small holes is present in this supplier के भन्दाखेरि यहाँबाट हावा गइसकेपछि यो दुलोबाट चाहिँ के हुन्छ त्यो एयर चाहिँ यसरी माथि जान्छ नि त कुरा बुझ्नु होला नि भनेपछि 1/3 सेम हो कुरा बुझ्नुभयो र मटेरियल्स विल पुट अप टु 1/3 यहाँबाट के गरिन्छ तिम्रो एयर पास गरेको हुन्छ त्यो एयरले के गरिन्छ यहाँबाट बबल्सहरु बनिन्छ अब अघि यहाँनिर एजिटेटरले चाहिँ त्यो उयोलाई मिक्स गर्दै थियो यस इन दिस simple step tank bioreactors my agitator would mixing the raw materials तर अब त्यसमा चाहिँ कसले मिक्स गर्दछ what helps to mix the raw materials भन्दाखेरि this bubbles अब यो बबल्स चाहिँ उड्दैछ नि यो बबल्सको सहायताले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ raw materials लाई मिक्स गर्नुमा यसले हेल्प गर्छ कुरा त्यही मात्र डिफरेन्स हो सेम थिङ pH कन्ट्रोलर हुन्छ सेम थिङ temperature controller also will be there is that clear same thing inlet same thing outlet everything is same खाली डिफरेन्स के छ एजिटेटर हुँदैन कुरा बुझ्नु होला नि एजिटेटरको बदली चाहिँ त्यही कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ सिम्पल स्ट्यान्ड भनेको यसलाई चाहिँ स्पार्स स्ट्यान्ड भन्ने स्पार्स भन्नु मतलब थ्रु एयर बबल्स स्ट्यान्ड गर्दैछ नि त यहाँ चाहिँ केले स्ट्यान्ड गर्दैछ एजिटेटरले स्ट्यान्ड गर्दैछ भने हल्लाउने काम गर्दैछ फिर्के लाउने काम गर्दैछ घोल्ने काम गर्दैछ भने यसमा चाहिँ केले घोल्ने काम गर्दैछ through this air bubbles कुरा बुझ्नु होला नि the raw materials will be mixed so this is the difference between the simple step tank bioreactor and sparse step tank bioreactors and functions of both the bioreactor is to produce the desired product yeah desired gene is that clear which is useful in biotechnology गरिरहनु ओके अब यहाँबाट निक्लेको जतिवटा पनि raw materialsहरु छ ओके न यहाँबाट निक्लेको जतिवटा पनि र मटेरियल्सहरु छ त्यो र मटेरियल्सलाई बजारमा लैजाउनु भन्दा अगाडि टेस्ट गरिन्छ र त्यो टेस्ट गर्ने प्रोसेस चाहिँ के हो भन्दाखेरि राइट हियर डाउनस्ट्रीम प्रोसेस के रहेछ तिम्रो डाउनस्ट्रीम प्रोसेस So what is this downstream process? Downstream process भनेको के हो भन्दाखेरि अब मैले लेख्दिनँ जस्ट I'll explain only. Downstream process भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि through this it helps to it helps to check the product जुन चाहिँ यो बायोरिएक्टरमा बनेको जुन चाहिँ प्रडक्टहरु छ त्यो
प्रडक्टलाई चेक गर्न पनि हेल्प गर्छ. It helps to collect the product. Number 3, it helps to test the product. किनकि टेस्ट गरेर बिफोर इट लन्च इन्टु द मार्केट हैन, मार्केटमा लैजानुभन्दा अगाडि यहाँबाट निक्लेको जतिवटा पनि प्रडक्टहरू छ मार्केटमा लानुभन्दा अगाडि त्यसलाई टेस्ट गरेको हुनु पर्यो. इट मस्ट बी सर्टिफाइड, इज नि? द्याट वर्क विल बी डन बाई द डाउनस्ट्रिम प्रोसेस. र डाउनस्ट्रिम प्रोसेसको काम यति मात्रै हो कि द प्रडक्ट विच इज प्रड्युस्ड ड्युरिङ बायोरिएक्टर्स विल बी टेस्टेड एन्ड checked properly before it released to the market. Is that clear? So I think with this bioreactor and the downstream processes, the first chapter of biotechnology principle and processes is completed. So in the next video we'll start our next chapter of this biotechnology. आजलाई ती फेरि भेटौँला.